अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के 103 नवनिर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों में नगांव का ऐतिहासिक हाइबरगांव रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जिसे आधुनिक रूप प्रदान किया गया है। वर्ष 1887 में स्थापित इस स्टेशन पर प्रतिदिन लगभग 1200 यात्रियों का आगमन होता है। करीब 15 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से हाइबरगांव रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है। नगांव शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र हाइबरगांव में स्थित इस स्टेशन के विकास को लेकर अब स्थानीय नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया है। हाइबरगांव स्टेशन पर आज असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उपस्थित हुए। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे विभाग के एक विशेष निरीक्षण वाहन में सवार होकर राज्यपाल नगांव पहुंचे। प्रथमे अपना लोक मैं मोर आंतरिक अभिनंदन और शुभकामना जनाइछु। आज यही गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठानत अपना लोकर माजत उपस्थित ताकि मैं अतिकोई आनंद होइसो। आज दिन तो होसा कय समग्र अखम बाकीर बाबे गौरव दिन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डोंगरिया दूरदर्शी नेतृत्व फलस्वरूपे हाइबरगांव में अमृत भारत स्टेशन लाभ करिबलई सक्षम होइसे। उभयनत मैं माननीय प्रधानमंत्री लोगेते केंद्रीय रेल मंत्री श्रीजुत अश्विनी वैष्णव डांगोरिया को धन्यवाद जनाइछु। मित्रों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे राज्य का हाइबरगांव रेलवे स्टेशन भी शामिल है। यह केवल एक संरचना के उद्घाटन का अवसर नहीं, बल्कि नए भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे ने गति, गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता के साथ जो प्रगति की है वह अभूतपूर्व है। यह अब केवल एक परिवहन का साधन नहीं रहा, यह राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और समावेशी विकास का एक सेतु बन चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हाइबरगांव स्टेशन का विकास कार्य किया गया, जो कि हम सभी के लिए गर्व का विषय है। यही नहीं, राज्य के 50 अन्य रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का भी कार्य किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि नगांव जिले का यह प्रमुख स्टेशन यहाँ के तथा आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक जीवन रेखा के रूप में और अधिक सशक्त होकर के उभरेगा। इसके अतिरिक्त यह स्टेशन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लाओ खोआ अभयारण्य, बोरदोवा थान जैसे आकर्षक स्थलों का प्रवेश द्वार होने के नाते क्षेत्रीय पर्यटन और वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के विकास के साथ साथ हमारी विरासत भी संवर रही है। यह स्टेशन इसका उदाहरण है। हमारी विरासत केवल अतीत की पहचान नहीं, बल्कि भविष्य की प्रेरणा होती है। इसी दृष्टिकोण के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास में विरासत एवं परंपरा को विशेष महत्व दिया गया है। इसके साथ ही स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्घेरिटा भी मौजूद थे। उन्होंने गौरव गोगोई को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा, राजकुमार का घमंड हमारे सामने नहीं चलेगा। खूब सुंदर लगिल। आमार बहु प्राय 15 कोटितকৈ अधिक धन खरच करी अन्यान्य प्रांतर लगते आमार हाइबर गाँवतो आज एटा अमृत भारत रेलवे स्टेशन प्रतिष्ठा करा होइसे। यात खूब सुंदर कथा। और 50टा एने रेलवे स्टेशन आमार अসমলৈ আহিব। आपलोके जाने जे रेलवे अन्यान्य क्षेत्ৰৰ লগতে आमार रेलत যথেষ্ট आमार
আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে উত্তৰ পূবৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে বহুখিনি কৰিছে। পূৰ্বতে বাজেট আছিল মাত্ৰ 2100 কোটি টকামান, এতিয়া সেইটো 5.5 গুণ বৃদ্ধি হৈ এতিয়া 10,000 কোটি টকাতকৈ বৃদ্ধি পাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱৰ দিনত। অৰ্থাৎ 14 চনলৈকে আছিল মাত্ৰ 2000 কোটি টকা, এতিয়া 10,000 কোটি টকা হ'ল। আগতে ৰেলৱে ট্ৰেক বা ৰেলৱে লাইন প্ৰত্যেক বছৰত 66 কিলোমিটাৰমানৰ আধুনিকীকৰণ বা স্থাপন কৰাইছিল, আজিৰ তাৰিখত 172 কিলোমিটাৰ। আমাৰ উত্তৰ পূবৰ 4খন ৰাজ্য ৰেলৱে মানচিত্ৰত নাছিলেই, সেই ৰেলৱে মানচিত্ৰত আজি 5খন ৰাজ্যৰ লগতে আমাৰ ছিকিমকো এতিয়া 5খন হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাইছে। গতিকে অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে যিটো ৰেলে বেপাৰ বাণিজ্য পৰ্যটন যাতায়াত সকলো ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট আগবঢ়াই লৈ যায় দেশখনক বা ৰাজ্যখনক অঞ্চলটোক। সেইকাৰণেই আজি এটা গৌৰৱৰ দিন। আমাৰ শৈবৰ গাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনটো নগাঁৱত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীদেৱে তাৰ পৰাই আভাসী ৰূপত আমাক তেখেতে সম্বোধন কৰে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰবাসীক। আৰু ইয়াত সন্মানীয় স্থানীয় বিধায়কসকলে সকল তথা আমাৰ সন্মানীয় মহামহিম ৰাজ্যপাল আমাৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সকলোৰে উপস্থিতিত আমিও উপস্থিত আছিলোঁ। আজি শৈবৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ আজি এই শুভাৰম্ভ হয়। এটা খুব সুন্দৰ দিন, কেৱল নগাঁৱৰ বাবে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ বাবে। গগৈৰ পুতেক বা কোনোবা এগৰাকী ফুকনৰ পুতেক, এইবিলাক পিতৃ পৰিচয়ৰ কথাটো আহিল কেনেকৈ? তেওঁৰ দাম্ভিকতাও আছে কথাটোত, মই আমুকৰ পুতেক, তেতিয়া আমিও আমুকৰ পুতেক। আমি সাধাৰণ কৃষিজীৱী শ্ৰমজীৱী সাধাৰণ চাকৰিয়ালৰ পুতেক বুলি আমিতো ভয় নাখাম নহয় সেইবিলাক। সেইটো কথাত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, সেইটো আমাৰ অসমীয়া ভাৰতীয় সংস্কৃতি, সেইটো সুকীয়া কথা। সেইটো একাষৰীয়ে কৈ থয় যিটো দম্ভত ময়ো আমুকৰ পুতেক, আমিওতো আমুকৰ পুতেক। এই কেমেৰাৰ সন্মুখত থকা মানুহখিনিতো কাৰোবাৰ এগৰাকী গৌৰৱী সন্তান। গতিকে সেই ৰাজপুত্ৰৰ দমটো তাৰমানে আমাক দি লাভ নাই যে ময়ো তৰুণ গগৈ পুতেক। তৰুণ গগৈক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আমি সাধাৰণ মানুহ ঘৰৰ পুতেকবিলাক কি এনেই ইয়াতে হেৰি কৰি আছো নেকি? তাত দুটা কথা আছে। তাত এটা তৰুণ গগৈৰ প্ৰতি বহুত মানুহৰ শ্ৰদ্ধা আছে, থাকিবই এগৰাকী ভাল মানুহ, সেই কথাটো বাদ দিলোঁ। সেই কথাটোৰে তেখেতে তাৰমানে কি আৱেগ এটা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। দ্বিতীয় কথাত এটা তেওঁ দম্ভ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ এলাপেচা নহয়। আমি সাধাৰণ মানুহৰ ল'ৰাবিলাকে এলাপেচা নেকি? এই যে সাধাৰণ কৃষিজীৱী শ্ৰমজীৱী চাকৰি ল'ৰাবিলাক আমি কম সেইদৰে, সেইটো কৰি লাভ নাই। তেওঁ মূলতঃ এতিয়া দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে। আপোনালোকে যিকোনো মানুহে যদি আমাৰ যিকেইটা প্ৰেছ মিট কৰি সেইকেইটা চালে গম পাব তেওঁৰ বডি লেংগুৱেজ চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া তেওঁ সোধা হৈছে আপুনি গৈছে নে তেওঁ কৈছে আমুক চনত আমুক গৈছে, আমুক দেখোন আমুকলৈ গৈছে। বাৰে বাৰে কথা এটা কৈছোঁ, তুমি কৈ দিয়া গৈছোঁ বুলি, স্বীকাৰ কৰি দিয়া। এতিয়া তেওঁ আচলতে কালিৰ পৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে স্বীকাৰোক্তিৰ বাবে। তেওঁ এটা নিজে পৃষ্ঠভূমি তৈয়াৰ কৰিছে যে মই স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, এতিয়া উপায় নাই। বৰ বিপদজনক কথাবিলাক তথ্যবিলাক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত যে আছে তেওঁ নিশ্চিত হৈ গ'ল। এতিয়া তেওঁ কথাখিনি ডাইলিউট কৰিব বিচাৰিছে। মই গৈছোঁ, আমুক নাযায় নেকি? মই গ'লোঁ কি হ'ল? এই সুৰলৈকে এতিয়া তেওঁ লাহেকৈ নামিছে। ইমান দিনে ছমাহে মূৰ পুলুকা দি আছিল। ছমাহে কথাটোৰ পৰা আমাৰ বাৰম্বাৰ সাংবাদিকসকলে কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিয়ে হওক বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে হওক সকলোৱে সুধি আছে, তেওঁ উত্তৰ দিয়া নাছিল। কথাটো ইমান সহজ নহয়। বাকী 192খন দেশলৈ যোৱা আৰু পাকিস্তানলৈ যোৱা, এইটো আমি একে বুলি নক'ম নহয়। পাকিস্তান বৰীৰ ৰাষ্ট্ৰ। এগৰাকী সেনা বিষয়া, এগৰাকী কি কয় কূটনীতিক, এগৰাকী মন্ত্ৰী যোৱাটোৰ লগত তেওঁ লুকাই চুকাই যোৱাটো একাকাৰ কৰিব নোৱাৰিব নহয়, একে কেতিয়াও নহয়তো। আজি বৈৰী ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান, যি আমাৰ ইয়াত সন্ত্ৰাসেৰে আমাৰ তেজৰ নৈ বোৱাই, আমাৰ নিৰীহ মানুহক হত্যা কৰে, সেই পাকিস্তানখনলৈ কিবা সামৰিক কূটনৈতিক কিবা ৰাজনৈতিক কাৰণত আমাৰ কোনোবা অনুমতি আৰু অনুমোদন সাপেক্ষে এগৰাকী মন্ত্ৰী বা এগৰাকী বিষয়া বা এগৰাকী কূটনীতিক যোৱাটো বা অনুমতি লৈ তাত থকা ধৰ্মীয় পীঠস্থানলৈ যোৱা ধৰ্মীয় পৰ্যটকসকল দৰ্শনাৰ্থীসকল বাদ দি বাকী কোনোবাই মনে মনে এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি থাকিব, মনে মনে যাব, মনে মনে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব আৰু এদিন নহয় দুদিন নহয় 15 দিন তাত কটাই আহিব। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে তাৰ NGOৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব। ল'ৰাবিলাকক নি আকৌ সেই বৈৰী ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানৰ সেই স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং দিবলৈ বৌদ্ধিক কচৰত কৰিবলৈ যাব। এইবিলাক একে নহয় নহয়। এতিয়া ধৰি লোৱা হ'ল আমি ক'ৰবালৈ যাওঁ, আমিতো গৌৰৱৰে ফটোখন দিওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা মানুহক জনাওঁ। আজিৰ তাৰিখত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঢাকেশ্বৰী মন্দিৰলৈ গৈছিলে। আমাৰ সনাতন সংস্কৃতিৰ এক পীঠস্থান হেৰিয়াত আছে, বাংলাদেশত আছে। মন্দিৰৰ সন্মুখত সগৌৰৱেৰে দিছে ফটোখন, এয়া আই মাতৃৰ চৰণত সেৱা জনালোঁ বুলি। সেই 15 দিন যে তেওঁ আছিল গৌৰৱ গগৈ, কি ৰাখিছে? নিশ্চয় তাত এটা গভীৰ ৰহস্য আছে। আমি বেলেগ নালাগে, আমি যলৈকে যাওঁ। আজি আমি তিতাবৰলৈ গ'লোঁ, ইয়াত ঐতিহ্যমণ্ডিত তিতাবৰত আছোঁ। আজি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মানীয় বন্ধুসকলৰ লগত নগাঁৱত কথা পাতিলোঁ, ৰুমিৰ উপকূলত আজি সোমালোঁ। সেই কথাটো আমি দিওঁতো।
লুকুৱাই ৰাখিবলগীয়া একো কথা নাই নহয়। তেওঁৰ জীৱনৰ 15 দিন কিয় আন্ধাৰত ৰাখিলে সকলোৰ পৰা? গতিকে এইবিলাক কথা এতিয়া তেওঁ ভূটানলৈ কোন গৈছে, পাকিস্তানলৈ ভূটানলৈ কোন গৈছে, বাংলাদেশলৈ কোন গৈছে, আমেৰিকা ইংলেণ্ডলৈ কোন গৈছে, 192খন দেশলৈ যোৱা আৰু আমাৰ ইয়াত ভাৰতক ৰক্তৰঞ্জিত কৰিব বিচৰা বৈৰী ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানলৈ যোৱা তফাত আছে। এজন কূটনীতিক, ৰাজনীতিক, দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী, পৰ্যটক যোৱা আৰু লুকাই চুৰকৈ গৈ গুপুতে ৰখা মাজত তফাত আছে। গতিকে এই কথা এতিয়া সাধাৰণ হৈ কথা নাই। তেখেত এতিয়া ইতিমধ্যেই আপোনালোকে দেখিছে তেওঁৰ বডি লেংগুৱেজ চেঞ্জ হৈছে। কওক। সেইটো মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। আজি খুব সুন্দৰ লাগিল। আমাৰ বহু প্ৰায় 15 কোটিতকৈ অধিক ধন খৰচ কৰি অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে আমাৰ শৈবৰ গাঁৱতো আজি এটা অমৃত ভাৰত ৰেলৱে ষ্টেচন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। ইয়াত খুব সুন্দৰ কথা। আৰু 50টা এনেধৰণৰ ৰেলৱে ষ্টেচন আমাৰ অসমলৈ আহিব। আপোনালোকে জানে যে ৰেলৱে অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ লগতে আমাৰ ৰেলত যথেষ্ট আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে, উত্তৰ পূবৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে বহুখিনি কৰিছে। পূৰ্বতে বাজেট আছিল মাত্ৰ 2100 কোটি টকামান। এতিয়া সেইটো 5.5 গুণ বৃদ্ধি হৈ এতিয়া 10,000 কোটি টকাতকৈ বৃদ্ধি পাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱৰ দিনত। অৰ্থাৎ 14 চনলৈকে আছিল মাত্ৰ 2000 কোটি টকা, এতিয়া 10,000 কোটি টকা হ'ল। আগতে ৰেলৱে ট্ৰেক বা ৰেলৱে লাইন প্ৰত্যেক বছৰত 66 কিলোমিটাৰমানৰ আধুনিকীকৰণ বা স্থাপন কৰাইছিল। আজি দেশত 172 কিলোমিটাৰ। আমাৰ উত্তৰ পূবৰ 4খন ৰাজ্য ৰেলৱে মানচিত্ৰত নাছিলেই। সেই ৰেলৱে মানচিত্ৰত আজি 5খন ৰাজ্যৰ লগতে আমাৰ ছিকিমকো এতিয়া 5খন হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাইছে। গতিকে অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে যিটো ৰেলে বেপাৰ, বাণিজ্য, পৰ্যটন, যাতায়াত সকলো ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট আগবঢ়াই লৈ যায় দেশখনক বা ৰাজ্যখনক, অঞ্চলটোক। সেইকাৰণেই আজি এটা গৌৰৱৰ দিন। আমাৰ শৈবৰ গাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনটো নগাঁৱত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীদেৱে তাৰ পৰাই আভাসী ৰূপত আমাক তেখেতে সম্বোধন কৰে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰবাসীক। আৰু ইয়াত সন্মানীয় স্থানীয় বিধায়কসকলে তথা আমাৰ সন্মানীয় মহামহিম ৰাজ্যপাল, আমাৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সকলোৰে উপস্থিতিত আমিও উপস্থিত আছিলোঁ। আজি শৈবৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ আজি এই শুভাৰম্ভ হয়। এটা খুব সুন্দৰ দিন, কেৱল নগাঁৱৰ বাবে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ বাবে। নাই, এতিয়া নিদিওঁ, আমি পিছত কথা। नगांव से नितुल दास की रिपोर्ट ने टाइम 24।